Students, here we try to bring electrochemical cell and Gibbs free energy together. That is the second part of the lecture being given in a separate video. Although it's a separate video, but it has got a link with the earlier video. As I said, both the topics were to be discussed at the same video, but to ensure that the video length doesn't go very high, I have kept it in a separate video. Electrochemical cell and Gibbs free energy of reaction. We have to understand this. From there you will get numerical questions also. So in this lecture we will also try to solve numerical problems relating to this formula, what we are going to derive now. Very simple. Derivation doesn't mean always a complex thing will happen. Simple derivation or simple thing we will discuss here. Electrochemical cell and Gibbs free energy, make a note of that. And in earlier, just before that, we discussed how equilibrium constant is related to Nernst equation. We have combined Nernst equation with equilibrium constant. So that is another part. Both the formula we have got earlier and now we will be getting another formula. Both the formula will be utilized to do some numerical problems. That part we will also do. So electrochemical cell and Gibbs free energy of reaction. This diagram is not required for you to draw. Just for understanding purpose I have kept the diagram. You may not draw it while copying this particular topic. You know, whenever we talk about electrochemical cell or galvanic cell, the same thing, you know what happens? Chemical energy gets converted to electrical energy, right? Some chemical reaction happens in the very first class or second class, maybe in the first class I discussed about the general characteristics of electrochemical cell. Here I have mentioned this point that in an electrochemical cell, chemical reaction happens spontaneously. This chemical reaction spontaneously happens, and as a result of chemical reaction, electricity develops. That means chemical energy gets converted to electrical energy, right? So whatever chemical energy gets released in this process gets converted to electrical energy. Chemical energy gets converted to electrical energy in this device, electrochemical cell, and that electrical energy can be used to do some electrical work. That means, বুঝার চেষ্টা করো যে ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেল কিতা হয়, কেমিক্যাল এনার্জি মানে ফার্স্টে কোনো রিয়াকশন হয় স্পন্টেনিয়াসলি, নিজে নিজে রিয়াকশন হয়, ইলেকট্রিসিটি দিয়া কিন্তু রিয়াকশন করলাম না, রিয়াকশন হয় বলিয়া ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস হয়। ইলেকট্রিসিটি এখানে প্রডিউস হর ফ্রম দ্য রিয়াকশন। দ্যাট মিন্স রিয়াকশন নিজে নিজে হর। তো কেমিক্যাল এনার্জি getting converted to electrical energy, and that electrical energy can be utilized to light up a bulb or to enable the electrical fan to work. মানে যে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি আমরা পাইলাম, এই ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্ক করাতেও আমরা ইউটিলাইজ করতে পারি, বাল্ব জ্বালাইতে পারি, ফ্যান চালাইতে পারি। এর মানে দেখো এখানে একটা ফর্মুলা লেখা আছে, দ্য ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্ক অর ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ইজ, একটা ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেলের মধ্যে কতটুক ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি পাওয়া যাইব, এটা এই ফর্মুলার থেকে আমরা বুঝতে পারব। দ্য ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্ক অর দ্য ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ইজ গিভেন বাই দিস ফর্মুলা। ডাব্লিউ নিচে সাফিক্সে ইলেকট্রিক্যাল,
তো ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্ক কিচ্ছু নাই, ভয় পাওয়ার কিছু নাই, ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিটাই ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্ক। সো হোয়াট এভার উই সে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি, যতটুকু ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি আমরা পাইমু অতটুকু এনার্জি দিয়েই আমরা ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্ক করতে পারবো। তো এখানে কনফিউজ হওয়ার কিছু নাই। ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি or electrical work is equal to EMF multiplied by charge flowing through the wire. The basic formula. EMF multiplied by charge flowing through the wire. Actually, EMF বলতে ই সেলের কথা বোঝানি হর। তো let us write ই সেল। EMF এর সিম্বল তো তোমরা জানো, ই সেল ইনটু ই সেল ইনটু নন স্ট্যান্ডার্ডের কথা আমি একবারও কইছি না যে স্ট্যান্ডার্ড ইএমএফ, নন স্ট্যান্ডার্ড সিচুয়েশন মানে সেল যে সিচুয়েশনে আছে ওই সিচুয়েশনের কথা। স্ট্যান্ডার্ড সিচুয়েশন তো স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশন সবসময় তুমি পাইতাই নাই। ই সেল ইএমএফ অফ দ্য সেল, চার্জ ফ্লোয়িং থ্রু দ্য ওয়্যার, এই ওয়্যার দিকে কতটুক চার্জ ফ্লো হর। আচ্ছা দেখো চার্জ কতটুক ফ্লো হওয়ার আমি কেমনে বুঝবো? যেমন এই পার্টিকুলার রিয়াকশনে অ্যানোড থেকে, এটা তো অ্যানোড অ্যান্ড দিস ইজ ক্যাথোড, ঠিক? ক্যাথোড। তোমরা জানো যে জিঙ্ক যখন জিঙ্ক 2+, এখানের জিঙ্কগুলা কনভার্ট হর জিঙ্ক 2+ কনভার্ট হর, যখন জিঙ্ক 2+ কনভার্ট হর তখন দুইটা ইলেকট্রন রিলিজ করে। এই রিলিজ করা ইলেকট্রনগুলা ট্রাভেল করে অ্যানোড থেকে ক্যাথোডের দিকে। তো ইলেকট্রন ট্রাভেলস ফ্রম অ্যানোড টু ক্যাথোড, ইলেকট্রিসিটি ট্রাভেলস ফ্রম ক্যাথোড টু অ্যানোড। তো ইলেকট্রিসিটির কথা আমরা কইলাম না, এখানে জাস্ট ইলেকট্রন নিয়ে আমরা কনসার্নড। তো ইলেকট্রন ট্রাভেলড করে অ্যানোড থেকে ক্যাথোড। ওই যে জিঙ্ক থেকে জিঙ্ক 2+ হওয়ার সময় কয়টা ইলেকট্রন রিলিজ হয়েছে? দুইটা ইলেকট্রন রিলিজ হয়েছে। এই ইলেকট্রনগুলা ট্রাভেল করে ক্যাথোডের দিকে। এটা তোমরা জানা আছে, আজকে নতুন শিখরায় না, এটা অলরেডি জানা। এটা কি দুইটা ইলেকট্রন? এইভাবে আমরা কইনি কেমিস্ট্রিতে। অ্যাকচুয়ালি কইতে সময় স্পোকেন ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা অনেক সময় দুইটা ইলেকট্রন কই। অ্যাকচুয়ালি তোমরা 11 থেকেই কেমিস্ট্রি পড়িয়া এরাই অনেক এক্সপিরিয়েন্সড। যেমন এই পার্টিকুলার রিয়াকশনটা যদি দেখো, এটা একটা হাফ সেল রিয়াকশন, অক্সিডেশনওয়ালা রিয়াকশন, এটা খালি রিডাকশনওয়ালা রিয়াকশন। দুইটারে কম্বাইন করলে আমরা এই রিয়াকশনে পৌঁছাই। জাস্ট তুমি এই হাফ সেল রিয়াকশন যদি দেখো, এখানে কিতা আছে? একটা জিঙ্ক কও তোমরা। অ্যাকচুয়ালি একটা জিঙ্ক না কইয়া, টু বি কারেক্ট অর টু বি প্রিসাইজ, উই হ্যাভ টু সে 1 মোল জিঙ্ক। এখানে একটা জিঙ্ক 2+ না কইয়া, টু বি প্রিসাইজ উই মাস্ট, ইন টার্মস অফ কেমিস্ট্রি উই হ্যাভ টু সে 1 মোল জিঙ্ক 2+। এখানে দুইটা ইলেকট্রন না কইয়া we have to say 2 mole electrons, 2 mole electrons. তো অ্যাকচুয়ালি ইন টার্মস অফ কেমিস্ট্রি, কেমিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজে যখন আমরা কথা কইব, এই দুইটা ইলেকট্রন, it is not a correct way to respond to these particular reactions. দুইটা ইলেকট্রন না, in terms of chemistry, in a proper language, we can say 2 moles of electrons. 2 mole electron, মাত্র দুইটা না, 2 mole। 2 mole electron মানে কতটা ইলেকট্রন বুঝরাইনি? 1 mole মানে 6.022 into 10 to the power 23, হিউজ নাম্বার। তো 2 mole ইলেকট্রন এখানে ট্রান্সফার হর, ঠিক? ওকে, তো 2 mole ইলেকট্রন ট্রান্সফার হর। দেখো একটা জিনিস জানতে লাগবে তোমার এখানে, যে ফর ট্রান্সফার অফ, লিখিও, ফর ট্রান্সফার অফ 1 mole of electron, 1 mole of electron, for transfer of 1 mole of electron, 1 mole electron যদি ট্রান্সফার হয়, then the চার্জের ইউনিট কি তা কুলম। আচ্ছা, the charge flowing through the wire is, charge flowing through the wire is, এই ওয়্যার দিকে কতটুক চার্জ ফ্লো হর। যদি 1 মোল ইলেকট্রন, এখানে 2 মোল, আমি 1 মোল থেকে শুরু করলাম কথা, যদি 1 মোল ইলেকট্রন ট্রান্সফার হয় এই ওয়্যার দিকে,
তখন চার্জ কতটুকু ফ্লো হর তোমরা জানো যে একটা ইলেকট্রনের চার্জ ফিজিক্সে পড়ছো মাত্র একটা মৌল বাদ দেও জাস্ট ওয়ান ইলেকট্রন ইফ ট্রাভেলস একটা ইলেকট্রন ট্রাভেল হইলে কতটুকু চার্জ ফ্লো হয় 1.602 ইন্টু 10⁻⁹ কুলম এরকম কিছু একটা আছে আমার এক্স্যাক্টলি মনে নেই হয়তো ভ্যালুটা ভুল হইতে পারে তো একটা ইলেকট্রন যদি ট্রান্সফার হয় এত কুলম চার্জ ফ্লো হয় এখানে 1 মোল ইলেকট্রন মানে কতটা ইলেকট্রন 6.022 ইন্টু 10⁻23 ইলেকট্রন ট্রান্সফার হইলে এটা মাল্টিপ্লাই হইব এই ফিগার দিয়া তো আমরা কেমিস্ট্রিতে এত বড় ফিগার নিয়ে ডিল করতাম না এখানে আমরা কিতা করবো আমরা একটা জিনিস মনে রাখি দিমু ফর এই লাইনটা মনে রাখি দিমু ফর কেমিস্ট্রিতে তো একটা আর দুইটা ইলেকট্রন নিয়ে ডিসকাস হইতো না 1 মোল ইলেকট্রন 2 মোল ইলেকট্রন এইগুলা নিয়ে ডিসকাস হইব তো ফর ট্রান্সফার অফ 1 মোল অফ ইলেকট্রনস 1 মোল ইলেকট্রন যদি ট্রান্সফার হয় তো কতটুক চার্জ ফ্লো করে দেন দ্য চার্জ ফ্লোয়িং থ্রু দ্য ওয়্যার ইজ 1 ফ্যারাডে 1 ফ্যারাডে মানে 96500 কুলম রাফলি এক্স্যাক্ট ভ্যালু নাই রাফ ভ্যালু এটাই আমরা ইউজ করি কেমিস্ট্রিতে এই রাফটাই আমরা কেমিস্ট্রিতে ইউজ করি মনে রাখবাই ফর ট্রান্সফার অফ 1 মোল অফ ইলেকট্রন খুব কাজে লাগবে এই ইনফরমেশন ফর ট্রান্সফার অফ 1 মোল অফ ইলেকট্রন 1 মোল ইলেকট্রন যদি ট্রান্সফার হয় ফর ট্রান্সফার অফ 1 মোল অফ ইলেকট্রন 1 মোল ইলেকট্রন ট্রান্সফার হইলে কতটুক চার্জ গেল then the charge flowing through the wire is 1 Faraday in terms of coulomb হইছে 96500 কুলম মানে 1 ফ্যারাডে মানে এত কুলম তো ফর ট্রান্সফার অফ therefore এইভাবে লিখবাই তোমরা therefore আমি তো জানি না কোন রিঅ্যাকশনে কত মোল ইলেকট্রন ট্রান্সফার হইব জেনারেলাইজড একটা আইডিয়া আমরা যদি নেই এখানে যেমন জানি 2 মোল ইলেকট্রন দুইটা নাই 2 মোল কেমিস্ট্রিতে একটা দুইটার কোনো ভ্যালু নাই মৌলে কথা হওয়া হয় তো 2 মোল ইলেকট্রন যদি এখানে ট্রান্সফার হয় তো কত ফ্যারাডে চার্জ এখানে ইউজ হইব 2 ফ্যারাডে 1 মোল ইলেকট্রন ট্রান্সফার হইলে 1 ফ্যারাডে চার্জ 1 মোল ইলেকট্রন তো হইছে পার্টিকলস তো একটা দুইটা করিয়া যদি 1 মোল ইলেকট্রন ট্রান্সফার হয় তখন এর মানে কতটুক চার্জ ট্রান্সফার হইল 1 ফ্যারাডে চার্জ 1 ফ্যারাডে মানে 96500 কুলম তো যেটা তোমরা ইউজ করি আইছো ওই যে ফ্যারাডের জায়গাতে নার্স্ট ইকুয়েশনের শুরুতে যে ফ্যারাডে একটা আসিল RT/NF তখন ফ্যারাডের জায়গায় কিন্তু তোমরা 96500 কুলম শুরুতে একবার ইউজ করি আইছো একবার দেখিলেই খাতা খুলিয়া দেখিলাম তো ফর ট্রান্সফার অফ 1 মোল অফ ইলেকট্রন দ্য চার্জ ফ্লোয়িং থ্রু দ্য ওয়্যার ইজ 1 ফ্যারাডে আমি যদি ভাবি আমার এখানে n মোল আছে যেমন ফ্যারাডের ইকুয়েশনে n বলি একটা ফ্যাক্টর থাকে না n মানে কিটা কত মোল ইলেকট্রন ট্রান্সফার হইছে অ্যাকচুয়ালি কতটা না কত মোল এটা বুঝানি হয় n এ বুঝায় নাম্বার অফ মোলস অফ ইলেকট্রন ট্রান্সফার্ড অ্যাকচুয়ালি তো অনেক সময় আমরা n এর জায়গাতে 2 বয়াইছি মানে 2 মোল ইলেকট্রন ট্রান্সফার হয়েছে অনেক সময় n এর জায়গাতে 6 বয়াইছি মানে 6 মোল ইলেকট্রন ট্রান্সফার হয়েছে তো ফর ট্রান্সফার অফ n mole of electron the charge flowing through the wire is যদি n mole ইলেকট্রন এখান থেকে এখানে ট্রাভেল করে এর মানে কতটুক চার্জ ট্রাভেল করলো চার্জ ফ্লোয়িং থ্রু দ্য ওয়্যার ইজ 1 মোলের লাগিয়া 1 ফ্যারাডে তো n মোলের লাগিয়া n ফ্যারাডে ঠিক চার্জ ফ্লোয়িং থ্রু n মোল ইলেকট্রন যদি আমার এখান থেকে এখানে ট্রান্সফার হয় তো কত ফ্যারাডে চার্জ ট্রান্সফার হইল n ফ্যারাডে এটার ইকুয়েশন 1 দিলেইতে পারো তো আমরা কিতা লিখতে পারি therefore w ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্ক ডান আর কি বা ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিও কইতে পারো কতটুকু এনার্জি এখানে প্রডিউস হয় ইএমএফ এর জায়গায় আমরা বইমু ই সেল এটা কিন্তু বেসিক ইকুয়েশন এটা তোমার জানা লাগবে এর আগে আর কিছু না এখান থেকে শুরু তো ই সেল ইনটু চার্জ ফ্লোয়িং থ্রু দ্য ওয়্যার
ফর্মুলাতে কইছে চার্জ ফ্লোয়িং থ্রু দ্য ওয়্যারের মধ্যে থেকে কতটুক চার্জ ফ্লো হর, এটা কইছে না যে কতটা ইলেকট্রন যার, নো 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 নো, চার্জ ফ্লোয়িং থ্রু দ্য ওয়্যার। তো চার্জ ফ্লোয়িং থ্রু দ্য ওয়্যার কত পাইছি, NF, সাইডে লিখলি বাই 4 n mole electrons being transferred। আমরা তো জানি না টোটাল চার্জ কতটুকু ফ্লো হইব, আমরা ধরি আনিলাম n মোলস অফ ইলেকট্রন ট্রান্সফার হল। এখানে একটা পার্টিকুলার এক্সাম্পল বলি, আমি জানি 2 মোল, কিন্তু আমার যদি কোনো রিয়াকশন কিছু দেওয়া না থাকে, একটা জেনারেল ফর্মুলা যদি আমি বানাইতে চাই, আমি ধরি আনিমু n মোল ইলেকট্রন ট্রান্সফার হল। n মোল ইলেকট্রন যদি ট্রান্সফার হয় তো কত ফ্যারাডে চার্জ, n ফ্যারাডে, n ফ্যারাডে। তো এই তোমার ফর্মুলা দাঁড়াইলো ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্ক ডানের। That is the formula of electrical work done. তো গিবস ফ্রি এনার্জি রে আমরা এখনো এখানে ইউটিলাইজ করছি না, এতটুক তুমি তুলো। We are now moving to or proceeding to bring Gibbs free energy in that context. এখন দেখো গিবস ফ্রি এনার্জি রে আমরা কিভাবে এই কনটেক্সটে, এই সিনারিওতে আমরা গিবস ফ্রি এনার্জি রে কিভাবে আনিয়া পুট করব। এই এতটুকু বোঝা গেছে যে ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্ক ডান অর ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ইজ ইকুয়াল টু ই সেল, ই সেল মানে ইএমএফ অফ দ্য সেল মাল্টিপ্লাইড বাই চার্জ ফ্লোয়িং ইন দ্য ওয়্যার। ধরো একটা রিয়াকশন আমি সরাই দিমু, জাস্ট বুঝানির লাগে এইগুলা লেখলাম, তোমার না লেখলে হইব, জাস্ট দেখো। ধরো একটা রিয়াকশন এ প্লাস বি গিভিং আস সাম প্রোডাক্ট সি প্লাস ডি, ঠিক। আরেকটা রিয়াকশন ধরো x plus y giving us p plus q। এই ফার্স্ট রিয়াকশনের লাগিয়া তোমারে দেওয়া হইল যে এই ফার্স্ট রিয়াকশনের লাগিয়া ডেল জি ইজ -100 জুল ধরো, বা কিলো জুলও ধরতে পারো, একটা এনার্জির ইউনিট, যেহেতু এনার্জি গিভস ফ্রি এনার্জি তো এনার্জির ইউনিট। আর সেকেন্ড রিয়াকশনের লাগিয়া ধরো ডেল জি ইজ ইকুয়াল টু প্লাস ধরো 50 জুল। এর মানে কিটা, এ প্লাস বি গিভিং আস এ প্রোডাক্ট সি প্লাস ডি, ডেল জি ইজ নেগেটিভ। ডেল জি নেগেটিভ মানে দিস রিয়াকশন ইজ স্পন্টেনিয়াস রিয়াকশন। ক্লাস 11-এ পড়ি আইছো, del G negative মানে এটা স্পন্টেনিয়াস রিয়াকশন উইল হ্যাপেন অন ইটস ওন, নিজে নিজে রিয়াকশন হইব। আর del G পজিটিভ মানে এই রিয়াকশন নিজে নিজে হইতো নাই, এক্সট্রা এনার্জি দিতে লাগবো। তো দিস ইজ নন স্পন্টেনিয়াস রিয়াকশন, নন স্পন্টেনিয়াস। তো ডেল জি নেগেটিভ হইলে রিয়াকশন স্পন্টেনিয়াস, আর ডেল জি যদি পজিটিভ হয় তখন আমরা রিয়াকশনটা কি দেখো নন স্পন্টেনিয়াস। স্পন্টেনিয়াস মানে রিয়াকশন উইল টেক প্লেস অন ইটস ওন উইদাউট দ্য রিকোয়ারমেন্ট অফ এক্সটার্নাল এনার্জি। কোনো এনার্জি ছাড়াই রিয়াকশন হইব, রাদার রিয়াকশন থেকে আমরা এনার্জি পাইমু যেটারে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট করতে পারবো বা অন্য কোনো এনার্জিতে কনভার্ট করতে পারবো। Such reactions do not require energy, rather they give us energy for running some other work done or doing some other important work. এই স্পন্টেনিয়াস রিয়াকশন রে করতে গেলে স্পন্টেনিয়াস রিয়াকশন নিজে নিজে হয় উইদাউট রিকোয়ারমেন্ট অফ এনি এক্সটার্নাল এনার্জি, বরঞ্চ এই রিয়াকশন হওয়ার পরে রিয়াকশন থেকে আমরা এনার্জি পাই। কিন্তু নন স্পন্টেনিয়াস রিয়াকশন তো এইভাবে হয় না। নন স্পন্টেনিয়াস রিয়াকশনের জোরজবস্তি করাইতে লাগে, নিজের তার কোনো ইচ্ছা নাই এই রিয়াকশন হওয়ার। ফোর্সফুলি বাই গিভিং সাম এনার্জি উই হ্যাভ টু রান দিস রিয়াকশন। তো নন স্পন্টেনিয়াস রিয়াকশন নিয়ে আমরা এখানে কথাই কইতাম নাই, বিকজ দ্য রিয়াকশন ইনভলভড ইন এন ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেল ইজ এ স্পন্টেনিয়াস রিয়াকশন। শুরুতে কই আইছি ফার্স্ট ক্লাসে, এখানে যে রিয়াকশন হর এটা স্পন্টেনিয়াস রিয়াকশন, নিজে নিজে রিয়াকশন হর, বরঞ্চ রিয়াকশন থেকে আমরা এনার্জি পাইলাম। রিয়াকশন থেকে এনার্জি পাওয়া যায়, এই এনার্জি দিয়া বাল্ব জ্বলের, ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্ক হর, ঠিক কি না? ফাইন।
তো বোঝার চেষ্টা করো স্পন্টেনিয়াস এখানেও যে রিয়াকশন তোমার এই রিয়াকশনটাও যদি আমি লিখি Zn প্লাস Cu2 প্লাস এরো দিয়ে আমার প্রোডাক্ট কিতা Zn2 প্লাস প্লাস কপার এই রিয়াকশনের লাগেও কিন্তু ডেলজি কিতা হইব নেগেটিভ হইব কারণ স্পন্টেনিয়াস ডেলজি নেগেটিভ হইব ডেলজি নেগেটিভ ধরো এক কথার কথা একটা ভ্যালু আমরা দিলাই ধরো -200 কিলোজুল ধরো -200 কিলোজুল তো ডেলজি নেগেটিভ মানে কিতা স্পন্টেনিয়াস তো এই রিয়াকশনটাও তো স্পন্টেনিয়াস যার কারণে আমরা ডেলজি নেগেটিভ দেখাইছি তো ডেলজি যখন আমি কইমু নেগেটিভ এর মানে ডেলজি নেগেটিভ মানে ডিক্রিজ ইন ফ্রি এনার্জি ডেলজি নেগেটিভ মানে কমের ফ্রি এনার্জি কমছে এই রিয়াকশনে ডেলজি কিভাবে বাইর হয় যে প্রোডাক্টের জি মাইনাস রিয়াক্টেন্টের জি করলে ডেলজি বাইর হইব তো প্রোডাক্টের জি মাইনাস রিয়াক্টেন্টের জি অতটা বোঝা বাদ দেও জাস্ট এতটুকু ভাবো আমি এখন থার্মোডাইনামিক্সে গেলে গিয়া কারেন্ট কনটেক্সট থেকে ডাইভার্ট হয়ে যাব ডেলজি নেগেটিভ মানে কি তা ডিক্রিজ ইন ফ্রি এনার্জি ডেল মানে কি তা চেঞ্জ এটা চেঞ্জ মানে কি তা চেঞ্জ ইদার ইনক্রিজ হইতে পারে অথবা ডিক্রিজ হইতে পারে চেঞ্জ তো দুইভাবে হয় ইনক্রিজ ও ডিক্রিজ তো এখানে যেহেতু ডেলজি নেগেটিভ হয় স্পন্টেনিয়াস প্রসেসে তো এটার লাগি আমরা কইরাম এই চেঞ্জের নাম দিলেইছি ডিক্রিজ ইন ফ্রি এনার্জি বলতে গিবস ফ্রি এনার্জি আমি গিবস কইছি না তোমরা বুঝরায় হয়তো দ্য ডিক্রিজ ইন গিবস ফ্রি এনার্জি আর ডেলজি পজিটিভ মানে ইনক্রিজ ইন গিবস ফ্রি এনার্জি তো খালি ফ্রি এনার্জিও পাওয়া যায় সবসময় গিবস না হইলে হয় ডিক্রিজ ইন ফ্রি এনার্জি বা গিবস ফ্রি এনার্জি কতটুক ডিক্রিজ হয়েছে 200 কিলোজুল আচ্ছা আমি রিয়াকশন সরাই দিই এইগুলা সরাই দিই জাস্ট এটা নিয়ে কনসেন্ট্রেট করলাম দেখো এই পার্টিকুলার রিয়াকশনে ডেলজি তো নেগেটিভ হওয়া কম্পালসারি কারণ এই রিয়াকশন কী ধরনের রিয়াকশন ইয়েস স্পন্টেনিয়াস রিয়াকশন তো ডেলজি মাস্ট বি নেগেটিভ এই রিয়াকশন থেকে 200 কিলোজুল এনার্জি আমি পাইমু এই 200 কিলোজুল এনার্জি যেটা মাইনাসে বুঝার যে এই রিয়াকশন থেকে 200 কিলোজুল এনার্জি আমার কাছে আইব যে 200 কিলোজুল এনার্জি রিয়াকশন থেকে প্রডিউস হয়েছে মাইনাসে কিতা বুঝায় রিলিজ না নি এনার্জি রিলিজ তো এই 200 কিলোজুল এনার্জি নিয়ে আমি পুরাপুরি 200 কিলোজুল এনার্জি যেটা রিয়াকশন থেকে পাওয়া গেছে এটারে কনভার্ট করে দেবো ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে মানে একটা রিয়াকশনের ডেলজি যত আই ভ্যালু এই ভ্যালুটাই এতটুক এনার্জি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট হয় এই রিয়াকশনে যদি 200 কিলোজুল না আইয়া সাপোজ -70 কিলোজুল আইতো এর মানে আমি কইলাম নে ডিক্রিজ ইন ফ্রি এনার্জি -70 কিলোজুল 70 কিলোজুল যে ফ্রি এনার্জি আমার কাছে আছে এটা এই রিয়াকশন থেকে রিলিজ হইছে মাইনাসে আরেকটা জিনিসও বোঝায় রিলিজ এতটুক এনার্জি এই রিয়াকশন থেকে প্রডিউস হইছে তো এই -70 কিলোজুলরে আমরা পুরাপুরি কনভার্ট করতে পারমু বাল্ব জ্বালাইতে ফ্যান চালাইতে মানে ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্ক করতে এই এনার্জিটুকুই চার যে কোয়া আছে না এটা কেমনে আমি কইলাম যে তোমার তো জানা আছে যে এই সেল রিয়াকশনে যে রিয়াকশন হয় কেমিক্যাল এনার্জি গেটস কনভার্টেড টু ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ওটা হইছে এই কেমিক্যাল এনার্জি এই এতটুক এনার্জি কনভার্ট হয় ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে বুঝা গেছে কথা তো ডেলজির যে ভ্যালু আইব এতটুক এনার্জি কনভার্ট হয় ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে তো ডেলজি নেগেটিভ আইছে তো ইচ্ছা করলে আমরা কিতা কোয়া যার নেগেটিভ আইছে মানে -70 কিলোজুল -70 কিলোজুল মানে আরেকটাও তুমি কাজ করতে পারো ওই মাইনাস রে তুমি এই সাইডে লইয়া আইও না লেফট সাইডে লইয়া আইও -ডেলজি ইজ ইকুয়াল টু 70 কিলোজুল তোমার বুঝতে আরও সুবিধা হইব এই ডেলজি রে তুমি তখন কই লিতে পারবাই ডিক্রিজ ইন ফ্রি এনার্জি -ডেলজি নেগেটিভ চেঞ্জ মানে ডিক্রিজ ইন ফ্রি এনার্জি বুঝা যার তো কথা
চলো ওটাই তা হোক কথা, এটা ভুলে যাও। তো ডেল জি ইজ ইকুয়াল টু -70 কিলোজুল, মাইনাস এই সাইডে লয়ে আইলাম, মাইনাস ডেল জি ইজ ইকুয়াল টু 70 কিলোজুল, মানে ডিক্রিজ ইন ফ্রি এনার্জি ইজ ইকুয়াল টু 70 কিলোজুল। এর মানে 70 কিলোজুল এনার্জি ক্যান বি কনভার্টেড টু ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি হুইচ ক্যান ফার্দার বি ইউজড টু or further be utilized as electrical work। এখানে একটা বাল্ব রাখো, বাল্ব জ্বালাও বা ফ্যান চালাইতে আমার এতটুক এনার্জি ইউজ করতে পারবো ম্যাক্সিমাম। বুঝা গেছে? তো ডিক্রিজ ইন ফ্রি এনার্জি ডিক্রিজ ইন ফ্রি এনার্জির যে ভ্যালু, অতটুক এনার্জি কনভার্ট হয়ে যায় ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি। এটা কিন্তু কেমিক্যাল এনার্জি। দিস মাচ কেমিক্যাল এনার্জি ইজ গেটিং কনভার্টেড টু, কতটুক কেমিক্যাল এনার্জি কনভার্ট হয়ে যাব ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে। এই ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেলে আলটিমেটলি কিতা হয়, কেমিক্যাল এনার্জি গেটস কনভার্টেড টু ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি। এখানে কতটুক কেমিক্যাল এনার্জি ইউটিলাইজ হওয়ার 70 কিলোজুল। ডিক্রিজ ইন মাইনাস ডেল জি মানে ডিক্রিজ ইন ফ্রি এনার্জির যে ভ্যালু, ওই এনার্জিটাই ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি হিসাবে, আর এই এনার্জি রিয়াকশন থেকে আমরা পাইছি, আর এটাই ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি হিসাবে আমার কাছে পৌঁছার, হুইচ ক্যান বি ইউটিলাইজড ফর ডুইং সাম ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্ক। ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি দিয়ে আমরা ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্ক করতে পারবো, ফ্যান চালাইতে পারবো, লাইট চালাইতে পারবো। ঠিক? তো এখন তোমরা আমার লগে লিখিয়া যাও। নাও এতটুকু তো তোমরা আগে করছো, এই ফর্মুলা পর্যন্ত আমরা আগে আইছি, এখান থেকে প্রোগ্রেস করো। নাও দ্য ডিক্রিজ ইন ফ্রি এনার্জি in the cell reaction, এই যে সেল রিয়াকশনে ডিক্রিজ ইন ফ্রি এনার্জির যে ভ্যালু, ডিক্রিজ ইন ফ্রি এনার্জি ইন দ্য সেল রিয়াকশন, ব্র্যাকেটে লিখলাম মাইনাস ডেল জি, মাইনাস ডেল জি আমরা নাম দিছি ডিক্রিজ ইন ফ্রি এনার্জি। তো মাইনাস ডেল জি ইজ ইকুয়াল টু কত, এখানে ফর এক্সাম্পল ধরছি আর কি 70 কিলোজুল। 70 ইজ জাস্ট এন এক্সাম্পল, এটা 80 হইতে পারে, 100 হইতে পারে, আমি জানি না কত হইব। বুঝা গেছে? তো ডিক্রিজ ইন ফ্রি এনার্জি ইন দ্য সেল রিয়াকশন appears as the decrease in free energy in the cell reaction appears as the electrical energy। এখানে যে ডিক্রিজ ইন ফ্রি এনার্জির যে ভ্যালু, ওটাই তো ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি হিসাবে আয় না নি। এটা অ্যাকচুয়ালি কেমিক্যাল এনার্জি, আর ওটাই তো কনভার্ট হয়ে যায় না ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে। তো ওটা আমি কইছি যে ডিক্রিজ ইন ফ্রি এনার্জি ইন দ্য সেল রিয়াকশন appears as the electrical energy। বুঝিও কথাটা, আশা করি এত সময় বুঝি লইছো। হুইচ ক্যান বি ইউটিলাইজড অর হুইচ ক্যান বি কনভার্টেড ইনটু ওয়ার্ক ডান করার লাগে আমরা ইউজ করতে পারলাম। বুঝা গেছে কিতা লেখছি? আচ্ছা, therefore ডাব্লিউ ইলেকট্রিক্যালের জায়গায় এখন কিতা কইছে, ওই মাইনাস ডেল জিটাই তো অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি। দেয়ারফোর আমরা কিতা লিখতে পারবো, মাইনাস ডেল জি ইজ ইকুয়াল টু ডাব্লিউ ইলেকট্রিক্যাল। ডিক্রিজ ইন ফ্রি এনার্জিটাই ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি হিসাবে অ্যাপিয়ার হর। তো মাইনাস ডেল জি ডিক্রিজ ইন ফ্রি এনার্জি ইজ ইকুয়াল টু ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্ক, অথবা আমরা লিখতে পারবো দেয়ারফোর ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্ক ডানের জায়গায় মাইনাস ডেল জি, ডাব্লিউ ইলেকট্রিক্যালের জায়গায় মাইনাস ডেল জি ইজ ইকুয়াল টু ই সেল ইন্টু এন এফ, এন ফ্যারাডে। So that is the formula we have got. Very important formula. Very important formula. Very important formula. তোমার মুখস্থ রাখতে লাগবো। এই ফর্মুলারে একটু ঠিকঠাক করার লাগিয়া তুমি ডেল জি ইজ ইকুয়াল টু মাইনাসটা ওই সাইডে নিয়েও লিখতে পারাই, কোনো অসুবিধা নাই। ই সেল ইজ ইকুয়াল টু এন এফ, ই সেল ইজ ইকুয়াল টু এন এফ। দিস ফর্মুলা ইউ ক্যান ইউটিলাইজ। এটা বোধ হয় বেটার হইব। অনেক সময় বইয়ে দেখবাই লেখা, যদি ডেল জি স্ট্যান্ডার্ড স্টেটে কথা হওয়া হয়, তুমি বুঝতেই পারাই কিতা হইব। ডেল জির কথা যদি স্ট্যান্ডার্ড গিভস ফ্রি এনার্জি, চেঞ্জ ইন গিভস ফ্রি এনার্জি আন্ডার স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশন, তখন আমার কিতা করতে লাগবো, তানরেও স্ট্যান্ডার্ড করে দিতে লাগবো। ইএমএফ অফ দ্য সেলও আমি কিতা করে দিব, স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশনে লইয়া যাইমু গিয়া।
ইন্টু ইটা তো ঠিক আছে, নাম্বার অফ ইলেকট্রনস আর ফ্যারাডে। তো এই ফর্মুলাগুলা মাথায় রাখবাই, এই ফর্মুলাগুলা মাথায় রাখবাই, এইগুলা ইউজ করি আমরা প্রবলেম সলভ করব, ঠিক, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো ফার্স্টে এই ফর্মুলাগুলা নিউমারিক্যাল যখন আমরা করব, ফার্স্টে আমরা ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্টওয়ালা ফর্মুলা ইউজ করব, তার নিউমারিক্যাল একটাই করব, বাকি তোমরা করবাই। আর ডেল জিওয়ালা একটা দুইটা নিউমারিক্যাল আমরা করব, বাকি তোমরা হোমওয়ার্ক হিসাবে করবাই। চলো নিউমারিক্যাল প্রবলেমে যাই। ফার্স্টে ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট নিয়ে নিউমারিক্যাল। তো এই নিউমারিক্যাল প্রবলেমটা আমরা দেখব। ক্যালকুলেট দ্য ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট ফর এ রিয়াকশন। একটা রিয়াকশন দেওয়া আছে, তার ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট বার করতাম, কিছু ডাটাও দেওয়া আছে। ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট নার্স্ট ইকুয়েশন থেকে আমরা রিলেট করিয়া বার করছি। ই নট সেল, এই ফর্মুলা আমরা ডিরাইভ করিয়া দেখাইছি, তোমরা লিখিয়াও রাখছো। ই নট সেল ইজ ইকুয়াল টু 0.059/n log kc। এখানে সবসময় নটওয়ালাটাই থাকে, ঠিক, দ্যাট ইজ দ্য সোল ফর্মুলা। তো এই ফর্মুলাতে ই নট সেলই থাকে, ই সেল থাকে না। তোমরা ভাবিও না যে এটা স্ট্যান্ডার্ড স্টেটের ফর্মুলা আর বিনা স্ট্যান্ডার্ডে আরেকটা ফর্মুলা আছে, না, একটাই ফর্মুলা, ই নট সেলওয়ালা ফর্মুলা। কারণ ই সেল ইকুইলিব্রিয়াম, যখন একটা রিয়াকশন ইকুইলিব্রিয়ামে পৌঁছে যায় তখন ফরিয়ে আইসো তোমরা, ই সেল কত হয়ে যায়, 0। ই সেল কত হয়, 0। তো ই সেল এখানে আইতোই নাই, ই নট সেল, একটাই ফর্মুলা, নটওয়ালা কেস। এরপরে তোমরা ডেল জির দুইটা ফর্মুলা দেখছো, একটা নন স্ট্যান্ডার্ডে, একটা স্ট্যান্ডার্ডে। এখানে দুইটা আছে কিন্তু এখানে একটাই ফর্মুলা। তো এই পার্টিকুলার প্রবলেম আমরা কিভাবে সলভ করব দেখো। we know ফর্মুলাটা লিখি। ই নট সেল is equal to 0.059/n log Kc, মানে ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট ইন টার্মস অফ কনসেন্ট্রেশন। ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট দুই টাইপের হয়, ক্লাস 11-এ পড়ছিলাম, একটা ইন টার্মস অফ কনসেন্ট্রেশন আর একটা ইন টার্মস অফ প্রেশার। এখানে আমি Kc এ বুঝানি ওর কনসেন্ট্রেশন ইউজ করিয়া যে ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট আনছি, এটা এমন ব্যাপার নাই, জাস্ট ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্টই ধরিয়া রাখো, Kc আর K একই ব্যাপার। তো এই ফর্মুলা ইউজ করি আমার Kc বার করতে লাগবো। ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট বার করতে গেলে কিতা কিতা জানতে লাগবো, ই নট সেলের ভ্যালু আমার জানতে লাগবো, আর এই এন এর ভ্যালু জানতে লাগবো, তখন গিয়া Kc বার হইব, ঠিক। আচ্ছা, ই নট সেল জানতে পারমু নি আমরা, পারমু, কিভাবে পারমু দেখো। দ্য গিভেন সেল রিয়াকশন কিটা দেওয়া দেখো, নিকেল সলিড প্লাস কপার 2+ aqueous, কপার 0 সলিড প্লাস Ni2+ aqueous। এই রিয়াকশন থেকে কিতা বোঝা যায় যে নিকেল হর অক্সিডাইজ, দেখো নিকেল 0 থেকে 2+, জিঙ্ক যেমন 0 থেকে 2+ হয়েছে, তো নিকেল 0 থেকে 2+ অক্সিডেশন হর। আর কপার কিতা হর রিডাকশন হর, 2+ থেকে 0 রিডাকশন হর, ঠিক। Thus the electrochemical cell is ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেলটা তাইলে কিতা, মিডিলে সল্ট ব্রিজ রিপ্রেজেন্টেশন করাম ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেল। মিডিলে সল্ট ব্রিজ লেফটে কিতা অক্সিডেশন সিস্টেম, যে নিকেল তাকিয়া অক্সিডেশন কার হর, নিকেল থেকে নিকেল 2+, নিকেল 2+ এর পাশে কিতা লেখি, aqueous, ফাইন। তো এটা হইল তোমার অ্যানোড অক্সিডেশন, অ্যানোড লেফট সাইড না নি অক্সিডেশন, ঠিক। রাইট সাইডে কিতা লেখমু, রিডাকশনওয়ালাটা লেখমু 2+ থেকে 0, কপার 2+, aqueous 2+ থেকে 0, এটা অ্যাকচুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন অফ গ্যালভেনিক সেল। এটা কিতা, ক্যাথোড
রিডাকশন। এতটুক ঠিক আছে, কোনো ভুল নাই? চলো, তো আমার লাগে কি তা কেসি, ক্যালকুলেট দ্য ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট, মানে কেসি বার করতাম। কেসি বার করতে গেলে ইনট সেল আর এন, এই দুইটা ভ্যালু আমার জানতে লাগবো। ইনট সেল আর এন, ইনট সেল কেমনে বার করবো? নাও দেখো, নাও ই নট সেল ইজ ইকুয়াল টু, বার করা যায় তো, ই নট সেল ইজ ইকুয়াল টু ই নট ক্যাথোড মাইনাস ই নট অ্যানোড। ভুল কইছি নি না? ই নট সেল, ইএমএফ অফ দ্য সেল, নিচে যখন সেল লাগি গেছে তখন ইএমএফ, ইর নিচে যখন সেল লাগি যায় তখন ইএমএফ। তো ই সেল মানে ইএমএফ অফ দ্য সেল আন্ডার স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশন ইজ ইকুয়াল টু রিডাকশন পোটেনশিয়াল অফ ক্যাথোড স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশন মাইনাস লেফট সাইড রিডাকশন পোটেনশিয়াল অফ অ্যানোড স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশন। রিডাকশন পোটেনশিয়ালের ইচ্ছা করলে ক্যাথোড অ্যানোড না লিখে সিম্বলিক্যালি লেখা যাব রিডাকশন খারর ক্যাথোড, ক্যাথোড খে হ্যাঁ কপার। রিডাকশন পোটেনশিয়ালের সিম্বল 2+ থেকে এটা, অ্যানোডের জায়গায় অ্যানোডের রিডাকশন পোটেনশিয়াল, ইকুয়েশনে সবসময় রিডাকশন পোটেনশিয়াল, সেল থাকলে সেল, আদারওয়াইজ এখানে যেমন ক্যাথোড অ্যানোড না লিখিয়া তারা রিডাকশন পোটেনশিয়াল লেখমু। সেল হইলে তো এটা রিডাকশন পোটেনশিয়াল না, এটার নাম ইএমএফ হয়ে যায় তখন, বুঝছো কথা? তো ইর নিচে যখন সেল থাকে এটার নাম হয়ে যায় ইএমএফ অফ দ্য সেল। বাকি কেসে আমরা এখানে সিম্বলস বয়াইতে পারি। ইনড তোমার এনোডকে নিকেলওয়ালা সিস্টেম, হর নিকেল থেকে নিকেল 2+, ঠিক নিকেল থেকে নিকেল 2+ হর, কিন্তু এখানে রিডাকশন পোটেনশিয়ালের সিম্বল লিখতে লাগবো, মানে আগে লিখে লিমু আমরা নিকেল 2+টা আগে আনি লিমু, এরপরে নিকেল লিখবো, ঠিক ফাইন। তো তার ভ্যালু দেখো দেওয়া আছে, তার ভ্যালু দেওয়া আছে ই নট কপার 2+ থেকে কপার, এই দেখো ই নট কপার 2+ থেকে কপার কত ভ্যালু, এটা সেকেন্ড, এটার ভ্যালু আছে 0.34 ভোল্ট মাইনাস তার ভ্যালু কত নিকেলওয়ালা, নিকেল 2+ থেকে নিকেল মানে নিকেলের রিডাকশন পোটেনশিয়ালের ভ্যালু হতো -0.25। তো এটা ফর্মুলার মাইনাস আর নিকেলের রিডাকশন পোটেনশিয়ালের লাগিয়া -0.25। আলটিমেটলি দুইটা সলভ করলে কত আইব 0.59 ভোল্ট। তো আমরা ই নট সেলের ভ্যালু পাই নিলাম। এগেইন ই নট সেল পাই নিলাম, আর কিতা লাগে এন, এন ইজ ইকুয়াল টু কসো, এন কত, এন কত দেখো, নিকেল 0 থেকে 2+, 0 থেকে 2+ মানে 2 মৌল ইলেকট্রন বা 2টা ইলেকট্রন তোমরা কইতে পারো, অ্যাকচুয়ালি কেমিস্ট্রির সেন্সে 2টা নাই, এমনি মুখে 2টা কইলেও মনে মনে ভাবিও যে 2 মৌল আর কি। তো নিকেল 0 থেকে 2+, 2টা ইলেকট্রন, অ্যাকচুয়ালি 2 মৌল, আর কপার 2+ থেকে 0, এখানেও 2টা ইলেকট্রনের ডিফারেন্স। তো নিকেলে 2টা, কপারেও 2টা, মানে সেম হয়ে গেছে, তো মাল্টিপ্লাইয়ের কোনো ব্যাপার আর না। আদারওয়াইজ তোমরা নাম্বার অফ ইলেকট্রন কীভাবে বার করতে লাগে আগে শিখিয়েছো নিউমারিক্যালে, n ইজ ইকুয়াল টু 2। আগের লেকচারটা দেখলেই ওইখানে আমি শিখাইয়া দিছি যে নাম্বার অফ ইলেকট্রনস কয়টা ট্রান্সফার বা মোল অফ ইলেকট্রন কীভাবে বার করতে হয় শিখাইয়া দেওয়া আছে। তো ই নট সেলের ভ্যালুও জানা, এনের ভ্যালুও জানাতে তো বাইরে যাব, এখান থেকে সলভ করলে বাইরে যাব। ই নট সেলের জায়গায় কত বয়ান হইব 0.59 ইজ ইকুয়াল টু 0.059 বাই এন এর ভ্যালু কত 2 লগ কেসি। তো লগ কেসি ইজ ইকুয়াল টু, log Kc is equal to 2 into 0.59 divided by 0.059, মানে log Kc is equal to 20। তো Kc is equal to antilog of 20, antilog 20 মানে তো জানা আছে 10⁻20। ফাইন, এখন আমরা আরেকটা প্রবলেম সলভ করব ∇g রিলেটেড। এটা আজকের লাস্ট প্রবলেম যেটা আমরা সলভ করব।
বেসড অন ডেল জি অ্যান্ড অল। একটা সেল দেওয়া আছে, ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেল অফ কোর্স। An electrochemical cell is given, you have to calculate del G and E cell, del G and E cell। দেখো del G যদি ক্যালকুলেট করতে লাগে তো del G is equal to minus E cell into NF, নাম্বার অফ ইলেকট্রন, আর ফ্যারাডে তো জানো 96500 কুলম, F এর ভ্যালু হতো 96500 কুলম, শিখিয়ে আইছো। তো del G বার করতে গেলে আগে E cell বার করতে লাগবো, del G জানতে গেলে আগে কিতা বার করতে লাগবো, E cell। নাম্বার অফ ইলেকট্রন তো ইকুয়েশন থেকে বাইরেই যাইব, এফ এর ভ্যালু তো আমার জানাই আছে, কাজ চলবো। কিন্তু ডেল জি বার করতে গেলে ফার্স্টে আমার ই সেল জানতে লাগবো, আর ই সেল জানতে গেলে কোন ফর্মুলা, এই ফর্মুলা এই তো না, এটা তো ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট, এখানে কিছু দেওয়া নাই। ই সেল জানতে গেলে আমার নার্স্ট ইকুয়েশন ইউজ করতে লাগবে। তো দেখো আনসার গতদিনের প্রবলেমের মতো, সেল পটেনশিয়াল বার করা বা ইএমএফ অফ দ্য সেল বার করা লাস্ট ক্লাসে শিখিয়ে আইছি, একবার রিভিশন দিলেই ভাই। দ্য given cell is কই এইটা লিখবাই, আমি লিখরাম না, এই সেলটা দেওয়া আছে কোয়েশনে, ঠিক। দ্য গিভেন সেল ইজ দিস। এখান থেকে আমরা কিতা পাইলাম, অক্সিডেশন হাফ রিয়াকশন, অক্সিডেশন হাফ রিয়াকশন কিতা, অ্যালুমিনিয়াম থেকে অ্যালুমিনিয়াম 3+, অ্যালুমিনিয়াম থেকে অ্যালুমিনিয়াম 3+। অক্সিডেশনে ইলেকট্রন লস হয়, কয়টা ইলেকট্রন, 3টা ইলেকট্রন, অ্যাকচুয়ালি 3 মৌল ইলেকট্রন, কইতে 3টা কোয়া হয়ে যায়। তো অ্যালুমিনিয়াম থেকে অ্যালুমিনিয়াম 3+, 3 ইলেকট্রন লস, রাইট সাইডে লেখছি, লস অফ ইলেকট্রন ইজ অক্সিডেশন। রিডাকশন হাফ রিয়াকশন, রিডাকশন হাফ রিয়াকশন, Fe2+ থেকে Fe, Fe2+ থেকে Fe, কয়টা ইলেকট্রনের ডিফারেন্স, 2টা ইলেকট্রন, এখানে 2 এখানে 0, তো লেফট সাইডে অ্যাড করবো না, গেইন অফ ইলেকট্রন রিডাকশন। এখন কিতা, এখানে 3টা আর এখানে 2টা ইলেকট্রনের নাম্বার তো সমান হয়েছে না, ইলেকট্রনের নাম্বার সমান না হইলে তো অ্যাড করতে পারতাম না। এর মানে আমি ফার্স্ট ইকুয়েশনরে মাল্টিপ্লাই করতে লাগবো 2 দিয়া, তখন ইলেকট্রনের নাম্বার 6 হয়ে যাব, আর সেকেন্ড ইকুয়েশন যেটা রিডাকশন হাফ, এটারে মাল্টিপ্লাই করতে লাগবো 3 দিয়া, তো ইলেকট্রনের নাম্বার 6 হয়ে যাব, শিখিয়ে আইছো আগে। তো এখানে কমপ্লিট সেল রিয়াকশন, complete cell reaction will be left side এ কিতা থাকবো, এটা মাল্টিপ্লাই করো 2 অ্যালুমিনিয়াম প্লাস ইলেকট্রন, ইলেকট্রন ক্যান্সেল যাইব কি আফটার মাল্টিপ্লিকেশন, এখানেও 6টা ইলেকট্রন, এখানেও 6টা ইলেকট্রন, তো লেফট সাইডে অ্যালুমিনিয়াম 2টা, Fe2+ ও লেফট সাইডে কয়টা, 3 মৌল আর কি, 3 Fe2+, এই সাইডে 2টা অ্যালুমিনিয়াম 3+ প্লাস 3 Fe, এই দাঁড়াইলো তোমার কমপ্লিট সেল রিয়াকশন, ঠিক। দেয়ারফোর নাম্বার অফ ইলেকট্রনস, এন এর ভ্যালু যেটা আমার বার করতে লাগবো, নাম্বার অফ ইলেকট্রনস ট্রান্সফার্ড বা নাম্বার অফ মোলস অফ ইলেকট্রন ট্রান্সফার্ড, কত, 3টা না 2টা, আরে 3টাও নাই 2টাও নাই, ইকুয়াল করার পরে কয়টা হয়েছে, 6টা, 6 মোলস। ইকুয়াল যদি অলরেডি ইকুয়াল থাকতো, যদি এখানেও 2টা থাকতো, এখানেও 2টা থাকতো, তো 2টা লিখলাম না, যেহেতু ইকুয়াল নাই তো ইকুয়ালাইজ করার পরে যে ভ্যালু আইব এটা লিখবো 6। এখানে 3টা ইলেকট্রনে 6 বানাইছি, আর এখানে 2টারেও 6 বানাইছি, সেম বানানো হয়েছে, তো এটা আমরা পাইলাম। তো নার্স্ট ইকুয়েশন যদি আমরা পুট করি, নার্স্ট ইকুয়েশন কি তা কোসাইন, অ্যাকর্ডিং টু নার্স্ট ইকুয়েশন, অ্যাকর্ডিং টু NER NST নার্স্ট ইকুয়েশন, E cell is equal to E node cell plus 0.059 by n, n এর জায়গায় 6 বয় দিই ডাইরেক্ট, log reactant by product, এখানে প্লাস আছে, reactant by product শিখিয়ে আইছো, প্র্যাকটিস করতে লাগবো বারে বারে, তুমি কিছু প্র্যাকটিস না করিয়া এমনি হাওয়াতে যদি আই যাও এই প্রবলেমে চলবে না, একদম প্র্যাকটিস করিয়া পারফেক্ট হয়ে এই প্রবলেমে আইবে। আগের ক্লাসগুলো একদম কনসিয়াসলি এক একটা লেকচার ফলো করো, কনফিউজ করিও না সব। রিঅ্যাক্ট্যান্ট বাই প্রোডাক্ট, তো রিঅ্যাক্ট্যান্টকে প্রোডাক্টকে এখান থেকে আমরা লিখমু, অ্যালুমিনিয়াম রে দেখো লিখিয়ারই না, কারণ অ্যালুমিনিয়াম পিওর সলিড,
কনসেন্ট্রেশন ইউনিটি বাদ দেও অ্যালুমিনিয়াম আর রিঅ্যাক্ট্যান্ট কে আছে এই রিঅ্যাক্ট্যান্টরে লেখা যাইব কারণ আয়ন তো একটা রিঅ্যাক্ট্যান্ট হইল Fe2+ পাওয়ার স্টোইচিওমেট্রি 3 নিচে প্রোডাক্ট এই প্রোডাক্টরে আমরা লিখতামই না আয়রন সলিড ফর্মে আছে অক্সিডেশন স্টেট 0 মানে সলিড ফর্ম পিওর সলিড লেখারই দরকার নেই খালি এই প্রোডাক্ট লেখো অ্যালুমিনিয়াম 3+ পাওয়ার স্টোইচিওমেট্রি এখন এইগুলার কনসেন্ট্রেশন দেওয়া আছে কোয়েশ্চনে দেখো অ্যালুমিনিয়াম 3+ এর কনসেন্ট্রেশন Fe2+ এর কনসেন্ট্রেশন দেওয়া আছে E0 সেলটা খালি দেওয়া নাই E0 সেল তো আমরা বার করে লিম সাইডে কোনো জায়গা তোমরা বার করে লিবাই বা সুন্দর করে লিখে লিবাই E0 সেল কিতা E0 সেল আমরা বার করা জানি E0 ক্যাথোড মাইনাস E0 অ্যানোড ঠিক কি না ক্যাথোডকে আরে ক্যাথোডে রিডাকশন হয়েছে ক্যাথোডকে এই তো রাইট সাইডে আয়রনওয়ালা হয়েছে ক্যাথোড আয়রনওয়ালার ভ্যালু কত E0 আয়রন রিডাকশন পোটেনশিয়াল অফ আয়রন Fe2+ থেকে Fe রিডাকশন পোটেনশিয়াল অফ আয়রন কত -0.44 মাইনাস অ্যানোড কে অ্যালুমিনিয়ামওয়ালা অ্যালুমিনিয়ামের স্ট্যান্ডার্ড রিডাকশন পোটেনশিয়াল এই দেখো স্ট্যান্ডার্ড রিডাকশন পোটেনশিয়াল দেওয়া আছে -1.66 ভোল্ট তো এই দুইটা সলভ করলে কত আইব 1.22 ভোল্ট আইসি নি E0 সেল পজিটিভ ওই যে আগে কইয়া রাখছিলাম ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্টের সময় E0 সেল পজিটিভ আইব আর E সেলও পজিটিভ আইব তো এটা একটা সিস্টেম তোমরা দেখতে পারবা যে E0 সেল পজিটিভ আইতে হইব আর এটা সলভ করিয়া যে E সেল আমরা বার করব এটাও পজিটিভ আইতে হইব তো E0 সেল আর E সেল দুটোটা যদি পজিটিভ আয় তোমার কোয়েশ্চন শুদ্ধ আচ্ছা দেয়ারফর E সেল ইজ ইকুয়াল টু E0 সেলের জায়গায় কত বসাইমু প্লাস 1.22 ভোল্ট ইউনিট ওখানে আর দেই না 0.059/6 ছয়টা ইলেকট্রন না n এর জায়গায় 6 লগ Fe2+ এর কনসেন্ট্রেশন কত 0.02 পাওয়ারে 3 অ্যালুমিনিয়াম 3+ এর কনসেন্ট্রেশন কত 0.01 পাওয়ারে 2 এতটুক সলভ করলে তোমরা সলভ করিয়া দেখবাই আনসার উইল কাম 1.209 ভোল্ট 1.209 ভোল্ট ই সেল পাইলেছি আমরা তো ডেল জি আর কোনো অসুবিধা নাই ই সেল নাটস ইকুয়েশন ইউজ করিয়া পাইতে লাগবো দেয়ারফর ডেল জি ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ই সেল ইন্টু NF ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ই সেলের জায়গায় কত বই বাই 1.209 ইন্টু n কত জানো 6 n কত 6টা ইলেকট্রন 6 মৌল ইলেকট্রন f জানো 96500 কুলম আলটিমেটলি এখান থেকে যে আনসার আইব মাইনাস নেগেটিভ আনসার আইব 7000011 জুল which can be converted to কিলোজুলে যদি কনভার্ট করো এখানে এই জায়গাতে কি তাই যাব 3 গড় আগে পয়েন্ট আই যাব -700.011 কিলোজুল ঠিক ডেল জিও ফাইল নিলাম ই সেলও পাই নিলাম ডেল জিও ফাইল নিলাম ইজি প্রবলেম এমন কোনো টাফ নাই এখন আমি একটু অ্যানালাইসিস করিয়া দেখাইলাম তোমারে যে এই প্রবলেমগুলা আর কিভাবে তোমারে প্রডিউস করতে পারে এক্সামে এটা ঠিক তো ওভারঅল ডেল জির আনসার কিতা আইছে নেগেটিভ আইছে ওভারঅল ডেল জির আনসার কিতা আইছে নেগেটিভ আইছে ওভারঅল ডেল জি নেগেটিভ আইছে এর মানে এই যে সেল রিঅ্যাকশন যেটা হয় এটা স্পন্টেনিয়াস রিঅ্যাকশন কোয়েশ্চনে যদি কইতো চেক whether the given reaction is spontaneous or not তেও এইভাবেও কিন্তু চেক করা যায় একটা রিঅ্যাকশন স্পন্টেনিয়াস কি না এটা ডেল জির ভ্যালু বার করিয়াও চেক করিয়া দেখানি যায় বুঝা গেছে কথা যদি কই এই রিঅ্যাকশন স্পন্টেনিয়াস নি ইউ ফাইন্ড ডেল জি
if del G is found to be negative, yes, spontaneous. ঠিক, চলো অনেক সময় এই কোয়েশ্চনগুলো একটু অন্যরকম প্রডিউস করতে পারে, যে ক্যালকুলেট দ্য ভ্যালু অফ ডেল জি না কইয়া, মনে রাখিও ক্যালকুলেট দ্য ভ্যালু অফ ডেল জি না কইয়া যদি কোয়েশ্চন একটু চেঞ্জ করিয়া দিলা এরপরে পারতাই না, এটা লিখিয়া রাখো কিতা কইরাম, ক্যালকুলেট দ্য ভ্যালু অফ ডেল জি, এটা তো এক টাইপের কোয়েশ্চন, ঠিক আছে, এটা না কইয়া তোমারে আরেকভাবে দিতে পারে, ক্যালকুলেট the maximum work that can be obtained, এটা কইলেও ডেল জি বার করতে হয়। এইরকম যদি কোয়েশ্চন দেয় ক্যালকুলেট দ্য ম্যাক্সিমাম ওয়ার্ক দ্যাট ক্যান বি অবটেইনড, এটা হইলেও ডেল জি বাইর হইতো। ক্যালকুলেট দ্য ম্যাক্সিমাম ওয়ার্ক দ্যাট ক্যান বি অবটেইনড মানে তুমি ডেল জি বার করতে হয়। তো এই কোয়েশ্চন এইভাবে বোর্ড এক্সামে চেঞ্জ করিয়া দিতে পারে, আমি বারবার কইলাম ক্যালকুলেট দ্য ভ্যালু অফ ডেল জি না কইয়া ক্যালকুলেট দ্য ম্যাক্সিমাম ওয়ার্ক দ্যাট ক্যান বি অবটেইনড কইলেও তুমি ডেল জি বার করতে হয়। বোঝা গেছে, এটা একটা ব্যাপার। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হইছে, তুমি ডেল জি দেখো যদি স্ট্যান্ডার্ড হয়, যদি হয় ডেল জি নট বার করতে হয় তো সিম্পল কেস, তখন তো আর ই সেল বার করা লাগে না, না ই নট সেল তো ক্যাথোড মাইনাস এনোড করলেই বাইরে যায়, ক্যাথোডের ই নট মাইনাস এনোডের ই নট করলেই বার হয়ে যায় ডাইরেক্ট। কিন্তু নন স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশনে কইলে ই সেল লাগে, তখন তোমার নার্স্ট ইকুয়েশনের হেল্প নিতে লাগবে। যদি ডেল জি কয়তে নার্স্ট ইকুয়েশনের হেল্প নিয়া ই সেল বার করা লাগবে, আর যদি ডেল জি নট হয় তো নার্স্ট ইকুয়েশনের হেল্প লাগে না, কারণ ই নট তো ই নট ক্যাথোড মাইনাস ই নট অ্যানোড করলেই বার হয়ে যার, যেটা ডাটা দেওয়া থাকবো কোয়েশনে। তো এই রিয়াকশনের লাগিয়া যদি তোমার ডেল জি নট বার করতে লাগে, তো ডেল জি নট ইজ ইকুয়াল টু কিতা, স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশনে গিভস ফ্রি এনার্জি, যদি এই রিয়াকশনের লাগিয়া এই কোয়েশনের লাগিয়া বার করতে লাগে, যদি কোয়েশনে কই তো ডেল জি নট বার করো, একদম সিম্পল হয়ে গেল নে, তখন নার্স্ট ইকুয়েশনও আনতে লাগলো না নে। ডেল জি নট হইলে ই নট সেল আর ডেল জি হইলে ই সেল, আর এই ই সেল বার করতে গেলে লাগে নার্স্ট ইকুয়েশন। কিন্তু তোমারে যদি ডেল জি নট কইতো তে কিতা করলাই না, মাইনাস ই নট সেল ইন্টু এন এফ, ই নট সেল কেমনে বার করলাই না, ই নট সেল ই নট ক্যাথোড মাইনাস ই নট এনোড, कैथोड है तो राइट साइड है एफई वालार कत एफई वालार रही -0.44 माइनस एनोड के एलुमिनियम वाला तार भैलू कत -1.66 इखाने सल्व कर ले 1.22 वोल्ट तो -1.22 इंटू N6 देखছিলাই ফ্যারাডে 96500 ওইখানে 6টা ইলেকট্রনের এক্সচেঞ্জ হইছে আলটিমেটলি ভ্যালু বাইরে হয়ে গেল না ডেল জি নট কিন্তু যেহেতু ডেল জি কইছে ওটার লাগে তোমার ই সেল লাগে আর ই সেল নন স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশনে ইএমএফ অফ দা সেল নার্স্ট ইকুয়েশন থেকে বার করা হয় ক্লিয়ার চলো আরেকটা কথা এই কথাগুলো লিখিয়া রাখবাই যা কইরাম ইম্পর্টেন্ট মনে থাকতো না কিন্তু পরে ভুলে যাবাই সিম্পল জিনিসই ভুলে যাও del G is equal to minus E naught cell এটা নোট দিয়া লিখিয়া রাখো ওখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা নোট del G is equal to minus E naught cell into NF for spontaneous reaction del G must be negative তো এই del G এর आंसर যদি নেগেটিভ হইতে লাগে স্পন্টেনিয়াস রিঅ্যাকশন একটা ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেলে যে রিঅ্যাকশন হয় এটা স্পন্টেনিয়াস রিঅ্যাকশন হয় মানে এই রিঅ্যাকশনের লেগে ডেল জি নেগেটিভ হইতে লাগবে আর ডেল জি যদি নেগেটিভ হইতে লাগে দেখো এখানে অলরেডি একটা নেগেটিভ আছে এন এর ভ্যালু সব সময় পজিটিভ আইব 2 3 5 6 ওই রকম কিছু আইব এফ এর ভ্যালু তো ফিক্স 96500 কুলম তো এটা অলরেডি পজিটিভ এটা পজিটিভ আর এই ই নট সেল যদি নিজে নেগেটিভ হয় যদি ই নট সরি এটা ই সেল হইতো না ডেল জি তো ই সেল ডেল জি নট হইলে ই নট হইল না ফাইন তো ডেল জি তো ই সেল ডেল জি হইলে ই সেল এই ই সেলের ভ্যালু কিতা হইতে হইব পজিটিভ হইতে হইব ই সেল যদি নিজে নেগেটিভ হয়
তো নেগেটিভ নেগেটিভ মিলিয়া ডেল জির ওভারঅল আনসার পজিটিভ হয়ে যাব তখন রিয়াকশন নন স্পন্টেনিয়াস হয়ে যাব হুইচ ইজ নট পসিবল তো ফর স্পন্টেনিয়াস রিয়াকশন ডেল জি মাস্ট বি নেগেটিভ ডেল জির আনসার নেগেটিভ হইতে লাগবে এন্ড ফর দ্যাট ই সেল শুড বি পজিটিভ মানে গ্রেটার দেন 0 ই সেল পজিটিভ হইলেই পুরাটার আনসার নেগেটিভ হইব ঠিক কইলাম তো দেখো যেমন ডেল জি ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ইন্টু এন ইন্টু এফ মাইনাস ই সেলের জায়গায় যদি আমি -100 বয় দিই তো মাইনাসে মাইনাসে ওভারঅল ডেল জির আনসার প্লাস আই যাব তখন তো হইতো নাই স্পন্টেনিয়াস হইতো নাই তো ডেল জির আনসার নেগেটিভ হইতে গেলে ই সেল পজিটিভ হইতে লাগবে ঠিক ইএমএফ অফ দ্য সেল মাস্ট বি পজিটিভ এটার লাগে তোমারে আমি আগের থেকে কইয়া রাখছি যে ইএমএফ অফ দ্য সেল শুড অলওয়েজ বি পজিটিভ ফর এ ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেল টু বি অপারেটিভ তো ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেল কাজ করতে গেলে স্পন্টেনিয়াসলি ফাংশন করতে গেলে ই সেল শুড অলওয়েজ বি গ্রেটার দেন 0 শুড বি পজিটিভ ঠিক তো ই সেল যদি পজিটিভ হয় ইফ দিস ই সেল ইজ পজিটিভ দেখো এই ফর্মুলা এই ই সেল যদি নিজে পজিটিভ হয় তো নেগেটিভ আর প্রত্যেকটার ভ্যালু পজিটিভ হইলে ওভারঅল আনসার তোমার নেগেটিভ আইব নেগেটিভ আওয়াটা দরকার ফর রিয়াকশন টু বি স্পন্টেনিয়াস যদি ই সেল নেগেটিভ হইয়ে ই সেলের ভ্যালু যদি নেগেটিভ হয় তো অলরেডি ফর্মুলাতে মাইনাস একটা আছে মাইনাস আর ই সেলের নিজের ভ্যালু নেগেটিভ হয় নেগেটিভ নেগেটিভ আনসার পজিটিভ হয়ে যাব তখন রিয়াকশন নন স্পন্টেনিয়াস হুইচ ইজ নট পসিবল একটা ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেল ফাংশন করতে গেলে রিয়াকশনটা স্পন্টেনিয়াস হইতে লাগবে এটা নোট দিয়া লিখে রাখো ডেল জি ইজ ইকুয়াল টু এই ফর্মুলা ফর স্পন্টেনিয়াস রিয়াকশন ডেল জি মাস্ট বি নেগেটিভ স্পন্টেনিয়াস রিয়াকশনই তো হইতে লাগবে আদারওয়াইজ সেল কাজ করবো কেমনে কেমিক্যাল এনার্জি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট হইতো কেমনে তো ডেল জি মাস্ট বি নেগেটিভ আর ডেল জি নেগেটিভ হইতে গেলে এই ই সেলের ভ্যালু কিটা হইতে লাগবো পজিটিভ হইতে লাগবো যেটা আমি আগেও কয়ে রাখছি তোমারে যে একটা কোয়েশ্চন ঠিক কি না তুমি চেক করতে পারবে যদি ই সেল নার্স্ট ইকুয়েশন ইউজ করিয়া ই সেল যদি বার করো আর এটা যদি পজিটিভ হয় তখন বুঝলাই না রিয়াকশন ঠিক আছে যদি পজিটিভ হয় এর মানে ই সেল যখনই পজিটিভ আইব ডেল জি নেগেটিভ আইব ডেল জি নেগেটিভ হওয়াটা জরুরি বিকজ দ্য রিয়াকশন মাস্ট বি স্পন্টেনিয়াস তো অনেক সময় তোমারে কইতে পারে চেক দ্য স্পন্টেনিটি অফ দ্য রিয়াকশন এন্ড ফাইন্ড ডেল জি তো স্পন্টেনিটি অফ দ্য রিয়াকশন চেক করতে গেলে তুমি আলটিমেটলি ডেল জি বার করিয়া দেখাইবাই মানে ই সেল যদি গ্রেটার দেন 0 আই হয় নার্স্ট ইকুয়েশন সলভ করিয়া নার্স্ট ইকুয়েশন কেমনে করো তোমরা ই সেল ইজ ইকুয়াল টু ই নট সেল প্লাস এইগুলা করিয়া আলটিমেটলি এই ই সেলের আনসার যদি এখানে পজিটিভ আনসার আই হয় তো ই সেল ইজ গ্রেটার দেন 0 মানেই তো ডেল জি নেগেটিভ যদি ই সেল পজিটিভ আই হয় তখনই ডিক্লেয়ার করে দিবা স্পন্টেনিয়াস রিয়াকশন কারণ ই সেল যখন পজিটিভ আইব এই ই সেলের জায়গায় যখন পজিটিভ ভ্যালু আইব তখন মাইনাস অফ দিস পজিটিভ ভ্যালু আলটিমেটলি রেজাল্ট নেগেটিভই আইব ডেল জির আলটিমেট আনসার নেগেটিভ আইব যেটা স্পন্টেনিয়াসের সিম্বল স্পন্টেনিয়াস বুঝানির কন্ডিশন তো দ্যাটস ওয়াই ই সেল শুড বি পজিটিভ ফর স্পন্টেনিয়াস রিয়াকশন ক্লিয়ার এইগুলা নলেজ ইউজ করিয়া তোমরা নিউমারিক্যাল প্রবলেম করতে পারবে তো এটা নোট হিসাবে লেখছো আরেকটা নোট লেখো डेल जी नॉट वाला फॉर्मूला दिए एक नोट लिखो डेल जी नॉट इज इक्वल टू किता माइनस ई नॉट सेल इंटू एन एफ तो डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस ई नॉट सेलर जगह किता लिखा जाए देखो ई नॉट सेल इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कन्स्टेंट आना जाए ई नॉट सेल থাকলে इक्विलिब्रियम कन्स्टेंट आना जाए এখানে ই সেলের কোনো কনসেপ্ট নাই কারণ ই সেল কত 0 ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশনে ইএমএফ অফ দ্য সেল ইজ 0 তো মাইনাস ই নট সেলের জায়গায় কিতা আনা যেতে পারে 0.059 বাই এন ইন্টু এনএফ সরি ই নট সেলের জায়গায় 0.059 বাই এন ইন্টু লগ কেসি ইন্টু এনএফ তো আলটিমেটলি এন এন ক্যান্সেল কিতা দেখের মাইনাস 0.